द्वितीय विवरण 28 पर्व मु आज सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा तुमको आदेश करुअछि से सब मानिबा पई ओ करिबा पई जेबे तुमे ताहांक रबरे यत्नपूर्वक कर्णपात करिब तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे। जेबे तुमे सदाप्रभु अपना परमेश्वर रब शुणिब तेबे एही सब आशीर्वाद तुम उपरे वर्तिब और तुम संग धरिब। तुमे नगर रे धन्य हेब और क्षेत्र रे धन्य हेब। शरीर फल तुम भूमिर फल और तुम पशुर फल अर्थात गोवत्स्य और मेषपलर शावक धन्य हेब। तुम चांगुड़ी और मैदा दलिवा पात्र धन्य हेब। तुमे गृह को आसीबा बेले धन्य और गृहरु बाहरी जीवा बेले धन्य हेब। सदाप्रभु तुम विरोध में उठिबा शत्रु मानकु तुम आगे आगे परास्त कराइबे। सेमाने एक पथ देई तुम विरोध में आसिबे मात्र 7 पथ देई तुम सम्मुखरु पळाइबे। सदाप्रभु तुम अमार रे जे जे कर्म रे तुम हस्त देव से सबुरे आशीर्वाद प्राप्ति आज्ञा करिवे। पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको जेउ देश देवे तहिरे से तुमको आशीर्वाद करिवे। तुम्भे सदाप्रभु अपना परमेश्वर को आज्ञा और ताहांक पथरे गमन कले सदाप्रभु अपना शयन अनुसारे तुम्भको अपना पवित्र लोक करी स्थापन करिवे। पुणी तुम्भे सदाप्रभु को नाम रे प्रसिद्धि अछ बोली पृथ्वीस्थ समस्त लोक देखिवे और सेमाने तुम विषय रे भीत हेबे। सदाप्रभु तुमको जेउ देश देबाकू तुम पूर्वपुरुष मानक निकट में शपथ करियछंती सेठारे तुम शरीर फल और तुमर पशु फल और तुम भूमि फल मंगलार्थे तुमको बधिष्णु करिवे। सदाप्रभु यथा समय तुम भूमि रे वृष्टि देवाकू और तुम हस्तर समस्त कर्म रे आशीर्वाद करिबाकू आपना आकाश रूप उत्तम भंडार तुम प्रति मुक्त करिवे। तैरे तुम्हें अनेक गोष्ठी लोक मानकू ऋण देव मात्र ऋण नेब नाही। आउ सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा मानिबाकू और करिबाकू मु आज तुमको आदेश करूअछि से सबु जेबे तुमे शुणिब मु आज तुमको जे जे आज्ञा करूअछि तुमे तहि मध्यरु कौनसी वाक्यर दक्षिण रे कि बाम रे फेरी अन्य देवता गणर सेवा करिबा पई सेमानकर अनुगामी न हेब। तेबे सदाप्रभु तुमको मस्तक करिवे लांगुल करिवे नाही। तुमे केवल उपरिस्थ हेब पुणी निचस्थ हेब नाही। मात्र मु आज तुमको सदाप्रभु तुम परमेश्वरंकर जे जे आज्ञा और विधि आदेश करूअछि से सब मानिबा पई और करिबा पई जेबे तुमे ताहांक रबरे कर्णपात न करिब तेबे एही सब अभिशाप तुम मानक ऊपर वर्तिब और तुम संग धरिब। तुमे नगर रे शापग्रस्त हेब और क्षेत्र रे शापग्रस्त हेब। तुमर चांगुड़ी और मैदा दलिवा पात्र शापग्रस्त हेब। तुम शरीर फल और भूमि फल और तुम गोवत्स्य और मेषपलर शावक शापग्रस्त हेब। तुमे गृह को आसीबा बेले शापग्रस्त हेब और तुमे गृहरु बाहर को जीवा बेले शापग्रस्त हेब। तुमे आपणार जो मंद कर्म द्वारा मते त्याग कल तहि हेतुरु तुमर संहार और शीघ्र विनाश हेबा पर्यंत तुम हस्तर समस्त कर्म रे सदाप्रभु तुम प्रति अभिशाप व्याकुलता और भर्त्सना पठाइबे। तुमे जेउ देश अधिकार करबाकू जाउअछ सेठारु तुमे माने उच्छिन्न हेबा पर्यंत सदाप्रभु तुम्बठारे महामारी लगाई रखिबे। सदाप्रभु जख्मा और ज्वर और ज्वाला और अतिदाह और खड़ग और शस्यर शोष और म्लानी द्वारा तुमको आघात करिवे। तुम्भर विनाश हेबा पर्यंत से सबु तुम्भर पिछा लागिथिबे। पुणी तुम मस्तक उपरिस्थ आकाश पितल हेब और तुम्भ निचस्थित पृथ्वी लुहा हेब। सदाप्रभु तुम देश रे जल बदले धूली और बाली बसाइबे। तुमर विनाश हेबा पर्यंत ताहा आकाशरु तुम्भ उपरे पड़िब। सदाप्रभु तुम शत्रु मानक सम्मुख रे तुमको परास्त कराइबे। मात्र एक पथ देई सेमानक प्रतिकूल रे जीव मात्र 7 पथ देई सेमानक आगरु पळाइब। पुणी पृथ्वीर समस्त राज्य मध्य रे तुमे एणे तेणे स्थानांतरित हेब। आउ तुम सब खेचर पक्षीगणर और भूचर पशुगणर भक्ष्य हेब। केही सेमानको अड़ाई देबाकू नथिब। सदाप्रभु तुमको मिश्रीय बथ और अर्श और जादू और खुजुली द्वारा आघात करिवे। एसबुरु तुमे सुस्थ होई पारिब नाही।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉନ୍ମାଦ ଓ ଅନ୍ଧତା ଓ ଚିତ୍ତ ସ୍ତବତା ଓ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବେ। ତୈଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନ୍ଧ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲା ପରି ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅପହୃତ ହେବ, କେହି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନଥିବ। ତୁମେ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ବି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାହାର ସହବାସ କରିବ। ତୁମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଗୋରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ହତ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଗର୍ଦ୍ଧବ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଆଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମେଷ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ତୁମର ନଥିବ। ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବେ ଓ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ ହାତର ବଳରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ଭୂମିର ଓ ତୁମ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖିବ, ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜାନୁ ଓ ଜଙ୍ଘ ଓ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ ବ୍ୟଥାଦାୟୀ ବଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ତହିଁରୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ରାଜାକୁ ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଓ କାଷ୍ଠମୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଶଙ୍କାର ଓ ଗଳ୍ପର ଉପହାସର ବିଷୟ ହେବ। ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି ନେବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ରୋପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ କି ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୋକ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବେ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ଜିତବୃକ୍ଷ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଜିତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ। ତୁମର ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ପଙ୍ଗପାଳ ଅଧିକାର କରିବ। ତୁମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିବ। ସେ ତୁମକୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତା ଋଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମସ୍ତକ ହେବ, ତୁମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିବ। ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ ବଂଶ ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁଳ ରୂପେ ପାଇଲେ ହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବେ, ତୁମେ କ୍ଷୁଧାରେ ଓ ତୃଷାରେ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାରେ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଯାଏ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ବହାଇବ। ଏପରି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଣିବେ। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୟଙ୍କର ବଦନ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ବୃଦ୍ଧର ମୁଖପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୁବାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ଗ୍ରାସ କରିବ। ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଂହାରିତ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅବା ତୈଳ, ତୁମ୍ଭ ଗୋବତ୍ସ ଅବା ମେଷପଲର ଶାବକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଦେଶସ୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରାଚୀରରେ ତୁମ ଭରସା ରଖିଲ, ତାହା ସବୁ ପତିତ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତୁମକୁ ଅବରୋଧ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁର ସମସ୍ତ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ତୁମକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ। ଅବରୋଧ କାଳେ ଓ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅକଳରେ ପକାଇବେ, ସେହି ଅକଳରେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଶରୀରର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ।
ଅବରୋଧ କାଳେ ଓ ଶତ୍ରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅକଳରେ ପକାଇବ, ସେହି ଅକଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୋମଳ ଅତି ସୁକୁମାର ଲୋକ ଆପଣା ଭାଇ ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥାୟିନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ତାହାର କିଛି ମାତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାଂସ ଖାଇବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି କିଛି ଦେବ ନାହିଁ। ଅବରୋଧ କାଳେ ଓ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ନଗରଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅକଳ ପକାଇବ, ସେହି ଅକଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିନୀ ଯେଉଁ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସୁକୁମାରିତା ଓ କୋମଳତା ହେତୁ ଆପଣା ତଳିପା ଭୂମିରେ ରଖିବାକୁ ଭରସେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା କନ୍ୟା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆହୁରି ଆପଣା ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ଗର୍ଭପୁଷ୍ପ ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବ, କାରଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହେତୁରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଖାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଗୌରବମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଘାତ, ତୁମ ବଂଶର ଆଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଘାତ, ପୁଣି ବ୍ୟଥାଜନକ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରୀୟ ମହାବ୍ୟାଧି ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେଲ, ତାହା ସବୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ, ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଲାଗି ରହିବ। ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଓ ଆଘାତ ତୁମକୁ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରୁ ଉତ୍ପାତିତ ହେବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସୀମାରୁ ଆନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଓ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବ। ତୁମେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବ ନାହିଁ ଓ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭ ତଳିପାର କିଛି ବିଶ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ହୃତ୍କମ୍ପ ଓ ଚକ୍ଷୁକ୍ଷୀଣତା ଓ ପ୍ରାଣବ୍ୟଥା ଦେବେ। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଂଶୟରେ ଦୋହଲିବ। ପୁଣି ତୁମେ ରାତ୍ର ଦିନ ଆଶଙ୍କା କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରିବ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ସେହି ଆଶଙ୍କା ହେତୁରୁ ଓ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବ ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ସେହି ଦର୍ଶନ ହେତୁରୁ ସକାଳ ହେଲେ ତୁମେ କହିବ, ଆହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା କି? ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୁମେ କହିବ, ଆହା ସକାଳ ହୁଅନ୍ତା କି? ଆଉ ଯେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତାହା ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଜାହାଜରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶରକୁ ତୁମକୁ ଆଣିବେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ରୂପେ ବିକିବ, ମାତ୍ର କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଣିବ ନାହିଁ।